Hi dear friends, welcome back to Dhanya's classroom. Today we are going to learn our 5th chapter titled Ocean and Man. When viewed from this space, the earth looked like a vast expanse of water. The continents appear as landmasses projected in between. Nearly 71% of the earth's surface area covered with water. 29% only land area. സ്പേസിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് we felt that our earth is as like a blue ball. Because 71% covered with water, 71% ജലവും 29% മാത്രമാണ് കരഭാഗം ഉള്ളത്. In this chapter we want to study about oceans. Which are the major oceans? You know that Pacific, Atlantic, Arctic, Antarctic and Indian Ocean. These are the major oceans. Every oceans contain bay, strait and several seas. Our first question, what is bay? എന്താണ് ഉൾക്കടൽ? The portion of the sea surrounded by land on three sides is called bay. 3 വശങ്ങളും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ഉൾക്കടൽ. Then next our question, what is strait? എന്താണ് കടലിടുക്ക്? Then the narrow stretch of sea between two landmasses is known as strait. 2 കരകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ സമുദ്രഭാഗം. Then what is sea? Sea is the portion of an ocean close to the land. സമുദ്രത്തിൻ്റെ കരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കടൽ. Arabian Sea is a part of Indian Ocean. One table is there in your textbook, Oceans at a glance. First ocean, that is Pacific. What is the total area? 165.2 lakh square kilometer. What is the average depth? 4280. 4280. ശരാശരി ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് 4280. Which is the deepest point in earth? Which is the deepest point in world? Which is the deepest point in Pacific Ocean? No doubt that is Challenger Deep. Otherwise that is known as Mariana Trench. What is the depth? 11034. That is the depth of Mariana Trench. Next ocean, that is Atlantic Ocean. Total area of Atlantic Ocean 82.4 lakh square kilometer. Average depth 3700 meter. 3700. One deepest point is there, Puerto Rico Trench. What is the depth? 8618 meter. Second chapter we studied Mid-Atlantic Ridge. 14,000 kilometer long mountain range situated in Atlantic Ocean, that is known as Mid-Atlantic Ridge. അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്, ഒരു പർവ്വത നിരയാണ് മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഓഷ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ? 73.4 lakh square kilometer. Average depth 3960 meter. Deepest point in Indian Ocean, that is Wharton Trench. What is the depth? 7725 meter. Next ocean, that is Arctic. Arctic, that is the smallest ocean. Which is the smallest ocean? Arctic Ocean. Total area 14.09 lakh square kilometer. Deepest point, no name for that point. Then depth only there, 5180 meter. Next, Antarctic Ocean. The ocean surface is frozen. The Antarctic Ocean, otherwise known as Southern Ocean. The total area of Antarctic Ocean, that is 32 lakh square kilometer. Next, our important topic, that is islands and peninsula. എന്താണ് ദ്വീപുകളും ഉപദ്വീപുകളും? Then islands are land surrounded by sea on all sides. പൂർണ്ണമായും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗമാണ് ഐലൻഡ്സ്. Then peninsula. India is known as Indian Peninsula. The land masses surrounded by sea on 3 sides are called peninsula. Then 3 വശങ്ങളും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വൻകര ഭാഗത്തെയാണ് പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്നത്. Next one question is there. The following table contain the name of some major islands and peninsula in the world. With the help of an atlas, find out the names of the ocean to which they belongs. നോക്കാം നമുക്ക്.
First, Sri Lanka. No doubt Sri Lanka belong to Indian Ocean. Japan, Pacific Ocean. Philippines, Pacific Ocean. Then Maldives, Indian Ocean. Madagascar, Indian Ocean. Victorian Island, Arctic Ocean. British Isles that belong to Atlantic Ocean. Greenland, Arctic Ocean. Iceland, Atlantic Ocean. Sumatra, our own Indian Ocean. Newfoundland, Atlantic. New Guinea, Pacific. Baffin, Atlantic. Cocos, Indian Ocean. Next, Peninsula. Indian Peninsula and Arabian Peninsula no doubt belongs to Indian Ocean. Alaska Peninsula, Pacific. Then Labrador, Atlantic Ocean. Scandinavian, Arctic Ocean. After this box, one question is waiting for you. What are the important features of sea water? എന്താണ് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ? Temperature, salinity and density are the important features of sea water. These are not uniform in all oceans. We want to find out the reason for this. Distribution of ocean temperature. Temperature varies in accordance with latitude. Do you remember which are the major latitude? You know that equator is the biggest latitude. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, etc. are the remaining latitudes. അക്ഷാംശ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. The highest temperature recorded between 10 degree latitude on either side of the equator. ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും 10 ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടാവുക. As you move away from equator, temperature decreases considerably. എന്ന് വെച്ചാലേ അവിടെ ഇക്വേറ്ററിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് പതിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് ടു 10 ഡിഗ്രി ഇൻ ദ മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അപ് ടു -2 ഡിഗ്രി ഇൻ ദി പോളാർ റീജിയൻ. മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ധ്രുവീയ മേഖലയിലേക്ക് പോകും തോറും താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ 10 ഡിഗ്രിയോളം ടെമ്പറേച്ചർ താഴും. എന്നാൽ അത് പോളാർ റീജിയനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ദ ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് -2 ഡിഗ്രി. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ചോദ്യം കാത്തിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വാരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സോൺ, ഓവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സോൺ? Reason behind that, variation in the amount of insolation received on the earth is the major reason for this. Then the ocean currents and wind also influences the temperature of sea water. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന സൗരോർജത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളും കാറ്റുകളും സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് സലൈനിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ. സമുദ്രജലത്തിലെ ലവണത്വം. യു നോ ദാറ്റ് സീ വാട്ടർ ഈസ് സാൾട്ടി. ദെൻ ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ടിനെസ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഈസ് 3.5. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണം എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 ആണ് എന്ന്? This water can be purified by separating the salt from it. നിങ്ങൾ 8th പഠിച്ചതാണ്. ഈ ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിട്ട് സമുദ്രജലത്തെ ഉപയോഗിക്കാം. What is salinity? Salinity means the concentration of salt content in seawater is known as salinity. കടൽ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണാംശത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയണത്? സലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Then it is expressed as the gram of salt present in 1000 gram of water. 1000 ഗ്രാം ജലത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം ലവണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് സൂചിപ്പിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് അളന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 1000 ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം salinity ഉണ്ട്. Then based on that we realize the average salinity of sea water is 35 part per million. And how that recorded also mentioned in your textbook. അപ്പോൾ സമുദ്രജലത്തിലുള്ള ലവണാംശം എത്രയാണ്? 35 സഹസ്രാംശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്ന് വെച്ചാലേ 35 gram of salt is present in 1000 gram of sea water. 1000 ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ 35 ഗ്രാം
ഉപ്പിൻ്റെ അംശമാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. Salinity is not uniform across ocean. The condition leading to variation in salinity. What are the or which are the condition leading to variation in salinity? സമുദ്രജലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ലവണത്വം ഒരേപോലെയല്ല. ഈ ലവണത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സലൈനിറ്റി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന 5 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, സലൈനിറ്റി വിൽ ബി മോർ ഇൻ ലാൻഡ് സീ. ലാൻഡ് സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കടൽ ഭാഗം. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് സലൈനിറ്റി കൂടുതലാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സലൈനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് ഹൈ ഇവോപ്പറേഷൻ. ഇവോപ്പറേഷൻ കൂടിയ പ്രദേശത്തും സലൈനിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇനി സലൈനിറ്റി കുറയുന്ന 3 കേസസ് ആണ് പറയാൻ പോണത്. Salinity decreases in area where snowmelt water reaches in large quantity. ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ മഞ്ഞുരുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളം സലൈൻ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പം സലൈനിറ്റി കുറയും. സലൈനിറ്റി ഡിക്രീസസ് അറ്റ് റിവർ മൗത്ത്. റിവർ മൗത്തിലും സലൈനിറ്റി കുറവാണ്. ഹെവി റെയിൻഫോൾ ലീഡ് ടു റിഡക്ഷൻ ഇൻ സലൈനിറ്റി. നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന പ്രദേശത്താണെങ്കിലും സലൈനിറ്റി കുറവായിരിക്കും. Salinity vary from ocean to ocean at different depth. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ റെക്കോർഡ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സലൈനിറ്റി ആസ് കമ്പയർഡ് ടു പോളാർ റീജിയൻ. റീസൺ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവോപ്പറേഷൻ ഈസ് മോർ. സലൈനിറ്റി ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് സീൽ, ദാറ്റ് ആൾസോ റീസൺ ഇവോപ്പറേഷൻ. Salinity is less in river mouth because the river water that is not includes salinity. A lot of rivers join in that river mouth, then based on that salinity will be low. Next topic, that is density of seawater. The density of seawater also not uniform everywhere. സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത സമുദ്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വൈ? This is due to the variation in salinity and temperature of seawater. Due to variation in salinity and temperature. സമുദ്രജലത്തിൽ ലവണത്വത്തിലും താപനിലയിലും ഉള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്. Then density increases, salinity also increases. ഡെൻസിറ്റി കുറയും, അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോഴോ സലൈനിറ്റി കൂടുന്നു. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫ്രം ദിസ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, സലൈനിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ നോട്ട് യൂണിഫോം എവ്രിവെയർ. ദിസ് വേരിയേഷൻ ലീഡ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സീ വാട്ടർ. ഈ ഡെൻസിറ്റിയിലും സലൈനിറ്റിയിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് സമുദ്രജലത്തിന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, തിരമാലയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ. സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. വേവ്സ്, ടൈഡ്സ്, ഓഷ്യൻ കറൻസ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ടോപ്പിക് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ ക്ലാസ്, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ പലരും കാണുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്.